नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੀਕੇ ਸਟੱਡੀ ਹਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ। कि जी अपनी धरती है, जिमें आप पिछला चैप्टर से उस विच पढ़िया सी कि जिन्ने भी अपने प्लैनट ने, जिन्ने भी अपने ग्रह ने, वो सूरज के दुआले घूमते हैं तो उन्हां विचों एक धरती है जिस ते जीवन है तो ये भी सूरज के दुआले घूमती है। तो इस दियां किहड़ियां गतियां हन वो आपां इस चैप्टर विच पढ़ांगे अते वो गतियां कारण पृथ्वी के उत्ते जिहड़ा या धरती के उत्ते किस तरह का प्रभाव है ਉਹ ਪੈਂਦਾ है, इस दे बारे ਆਪਾਂ स्टडी करांगे। हाँ जी, तो फस्ट कह रहा है कि जिमें सवेरे जिहड़ा सूरज है वह पूर्व दिशा वालों निकलता है अते शाम नूं जिहड़ी पश्चिम दिशा है उस विच डुबदा है। तो आपां सब नूं यही लगता है कि जिहड़ा सूरज है वो धरती के दुआले चक्कर कटदा है, परंतु जिहड़ी सच्चाई है वो इस दे ओपोजिट है। जिहड़ी धरती है वह सूरज के दुआले चक्कर कटदी है। जिमें आप सब नूं पता ही है या फिर आपां जिमें बस या गड्डी विच जदों सफ़र करते हाँ तो आपां नूं महसूस हुंदा है कि आपां एक जगह के उत्ते खड़े होए हाँ तो जिहड़े आस पास दे दरखत या फिर जिहड़े वाहन वगैरह हैं या इमारतां हैं वो आपां नूं पिछे नूं भजदियां नज़र आउंदियां हन। इस तरह सेम वो यह कह रहा है कि जदों आप धरती के उपर हाँ तो आपां नूं इंज लगता है कि धरती खड़ी है तो जिहड़ा सूरज है वो इसके दुआले चक्कर लाउंदा है। पहला की सी कि सारे यही सोचते सी कि जिहड़ा सूरज है वो धरती के दुआले चक्कर लगवाउंदा है, पर जिवें जिवें जिहड़ी टैक्नोलॉजी है वो वधदी गई, नवीं जिहड़ियां काढां है वो हुंदियां गईयां तो उस तो बाद सब तो पहला जिहड़ा गैलीलियो अते कोपरनिकस सी उसने बताया कि जिहड़ी धरती है वो सूरज के दुआले चक्कर लाउंदी है अते जिहड़ा सूरज है वो एक जगह ते खड़ा है। तो इत्थों सीधा सीधा अपना क्वेश्चन यही बनता है कि सब तो पहला किसने कहा कि जिहड़ी धरती है वो सूरज का चक्कर लाउंदी है अते जिहड़ा सूरज है वो स्थिर है। तो सब तो पहला गैलीलियो अते कोपरनिकस ने यह गल कही सी। हाँ जी, तो आप पढ़ लिया कि विज्ञानिकों ने खोज की कि सूरज खड़ा है तो धरती घूमती है। अजोके समय ये मन्निया जा चुका है कि सूरज अपनी धूरी दुआले घूम रहा है। तो सूरज है जिहड़ा वो भी अपनी धूरी के दुआले जिहड़ा चक्कर है वो लगा रहा है तो पूरा जिहड़ा सौर मंडल है वो अपना गलैक्सी जिहड़ी है अपनी उस दे राउंड भी एक चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह आप कह रहे हैं कि जिहड़ा ब्रह्मांड है, जिहड़ा यूनीवर्स है, उस दे विच कोई भी जिहड़ी चीज़ है वो स्थिर नहीं है। मतलब हर एक जिहड़ी चीज़ है वो मूवमेंट कर रही है, किसी न किसी मूवमेंट विच है। नैक्सट है जी अपने को साडी धरती सूरज के आले दुआले घूमन के नाल नाल अपने धूरे दुआले भी घूमती है। इस तरह धरती दीयां दो गतियां हैं। तो तुसी याद रखना है धरती दीयां दो गतियां हैं। एक गति जिहड़ी है वो है दैनिक गति, दूसरी है जिहड़ी वार्षिक गति। तो क्वेश्चन तो यही बनता है कि जिहड़ी धरती है उस दियां गतियां कितनियां हैं। तो दो गतियां हैं, दैनिक गति अते वार्षिक गति। उस तो बाद ये भी जानना जरूरी है, इस डायग्राम विच आपां देख सकते हाँ कि ये वाली जिहड़ी लाइन है इसनूं भूमध रेखा कहंदे हैं, 0 डिग्री ते है। तो इस तो जिहड़ा उपर वाला जिन्ना भी यह एरिया है इसनूं उत्तर का जिहड़ा एरिया है वो कहा जाता है तो जिहड़ा नीचे वाला यह एरिया इसनूं दखण का एरिया कहा जाता है। एवें ही इस तरह जिहड़ी यह रेखा है 0 डिग्री वाली, इसके इधर वाला जिहड़ा एरिया है ये अपना पूर्वी एरिया आ जाता है तो इधर वाला जिहड़ा एरिया है अपना पश्चिमी एरिया आ जाता है। इस तरह जिहड़ी धरती है वो अपने अक्ष के उत्ते जिहड़ी है झुकी हुई है। जिवें आप देख सकते हाँ कि धरती बिल्कुल आए सीधी होने की बजाय थोड़ी आए टेढ़ी है, जिवें आ वाली लाइन है। तो इसके दो एंगल बनते हैं। जिहड़ा इत्थे एंगल बनता है वो बनता है जी 66.5 डिग्री तो जिहड़ा उत्ते वाला यह एंगल बनता है ये एंगल बनता है जी 23.5 डिग्री। तो ये गल भी तुसी याद रखनी, ये अगे आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे इसनूं।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੂਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੂਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੂਰੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹਨ। ਇਹ ਧੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮਕੋਣੀ ਧੁਰੇ ਤਲ ਪਲੇਨ ਆਫ ਐਕਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇ ਪਥ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕੋਣੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਪਥ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੂਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਕਸ਼ਣੀ ਧੁਰਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਕਸ਼ਣੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹ ਤਿਰਛੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
याद रखने वाली गल यह है कि भूमध रेखा ते दिन ਅਤੇ ਰਾਤ बराबर ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है कि दिन ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। मतलब मान के चलो ये अपनी धरती है, ये अपनी भूमध रेखा है, इस स्थान के उत्ते दिन रात हमेशा बराबर रहते हैं। जिमें जिमें इस ओर या फिर नीचे की ओर ध्रुवां वल जावांगे तो दिन अते जिहड़ी रात की अवधि है वो घटदी वधदी रहिंदी है। यही गल इत्थे कहना चाहुंदा है। उस तो बाद कह रहा जी कि धरती की दैनिक गति करके सारियां हवावां जल समीर थल समीर ते स्थानक हवावां ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਰਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲਾਰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਧੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਰਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ कि धरती जिहड़ी है सूरज के दुआले जिहड़ा चक्कर लाउंदी है वो किन्ने दिनां विच लाउंदी है, 365 दिनां विच पूरा करती है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 घंटे ਉੱਪਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 366 ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सूरज के दुआले घूमद्या धरती का पथ जिहड़ा है वो बिल्कुल गोल नहीं है। मन के चलो ये अपनी धरती ये अपना सूरज है तो धरती जिहड़ी है वो इस हिसाब नाल इस ते राउंड चक्कर लगाउंदी है, यानी कि बिल्कुल जिहड़ा घेरा है वो गोल नहीं है। तो इस नूं की है इस पथ नूं ग्रह पथ भी आखदे हन, यानी कि इत्थे मन के चलो धरती जिहड़ी अपनी राउंड ला रही है तो इस सर्कल नूं की कहांगे ग्रह पथ। धरती सूरज के दुआले बहुत तेज़ रफ्तार नाल घूमती है, अर्थात 1 ਲੱਖ तो वध किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल घूमती है। सूरज हमेशा ही मध्य विच हुंदा है, यानी कि सेंटर विच हुंदा है। सूरज धरती तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि धरती तो सूरज की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 66 डिग्री 66.5 डिग्री नाल लग्या होना जी उत्तर दे विच जिहड़ी रेखा है वो है जी अपनी आर्कटिक ਚੱਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 डिग्री ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਚੱਕਰ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਜੋ ਕਿ ਰਕਬੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜੂਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਜਾਂ ਇਕੁਇਨੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਕੁਇਨੈਕਸ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੁਇਨੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ
ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਤ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਜਿਹੜੀ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਇਹ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 23 ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਰਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਊਸ਼ਣ ਅਨਿਆਤ ਜਾਂ ਸਮਰ ਸੋਲਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮਰ ਸੋਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਰਕ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਊਸ਼ਣ ਅਨਿਆਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਡਿਗਰੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਮੱਕਰ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦੀ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਰੀਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, USA ਵਗੈਰਾ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਅਨਿਆਤ ਜਾਂ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੀਤ ਅਨਿਆਤ ਜਾਂ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਿਸਟਿਕ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾਰਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਵਿਸ਼ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਰਾਤਰੀ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਇਕਵੀਨੈਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਝੜ ਵਿਸ਼ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਰਾਤਰੀ ਜਾਂ ਆਟੋਮਨ ਇਕਵੀਨੈਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਏ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਇਕਵੀਨੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟੋਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵੀਨੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ। ਧਰਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 2 ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 366 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਉਹ